नमस्कार दर्शक बंधु आरंभ करुचु आठ संवाद स्वतंत्र कार्यक्रम जातक विचार। प्रथम जातकटी पठाई किसान महांती। डेट ऑफ बर्थ हूँ 22/5/1992। समय हूँ सका 3:05। स्थान भुवनेश्वर। से जानवा चाहिए चाकरी एवं बह संबंध बह केबे हेबो। देखु किसान बाबू जदि जातक को आपणकर विचार को नि जाए आपणकर हूँ 21/10 मकर राशि उत्तराषाढ़ मकर रवि महादशा जन्म एवं लग्न हूँ आपणकर मेष लग्न। आपण पचार आपणकर विवाह एवं चाकरी। प्रथमे आपणकर बह स्थल को जावा। आपणकर धनाधिपति सप्तमाधिपति शुक्र द्वितीय स्थान अवस्थान करते एवं लग्नाधिपति अष्टमाधिपति मंगल द्वादश स्थान अवस्थान करते मंगल दोषकारक करते। धनाधिपति सप्तमाधिपति शुक्र जेहेतु आपणकर रही द्वितीय स्थान एवं निज घरे शुक्र वृषरे से मध्यम बलवान एवं जातक से होती मुख्य मारक ग्रह तेणु बह आपणकर विलम्ब हम किंतु वर्तमान आपन को चलती राहु महादशा शुक्र अंतरदशा 2022 मसीहा ठारू 2022 मसीहा ठारू 2025 मसीहा पर्यंत डिसेम्बर मास पर्यंत आपणकर राहु महादशा शुक्र अंतरदशा भोग हम। शुक्र होती आपणकर बह स्थान ग्रह तेणुक आपणकर बह 2025 मसीहा डिसेम्बर मास जून ठारू नवेम्बर मास भितर कौटे ठीक ठाक हम एवं भल जगह बह हम। तृतीय जिन आप पचार आपणकर चाकरी स्थान ग्रह आपणकर कर्माधिपति लाभाधिपति शनि निज स्थान अच्छा जदि आपणकर पढ़ापढ़ी शेष कर समय भितर शनि बलवान आपणकर मार्च एप्रिल भितर आपणकर चाकरी 4-5 मास भितर चाकरी हो जाए कारण राहु आपणकर भाग्य स्थान अवस्थान कर नीच होगी धनु अच्छा नीच होगी तेणु भाग्य परिवर्तन राहु जो रही से गोटे किसी ट्रांसफरमेसन करती से जगह गोटे बदल जाती एक्सीडेंट इंजुरी ऑपरेशन ट्रांसफर ये 4 जिन राहु द्वारा संभव एवं से करती जो राहु आप बहुत दिन है राहु आप पड़े बर्तमान चलती राहु शुक्र एवं आपंकर शुक्र होती धनाधिपति सप्तमाधिपति धन बह स्त्री ए स्थान ग्रह एवं राहु जेहेतु नवम स्थान अच्छा राहु शुक्र दिनाकर मित्र ग्रह तेणुक आप चाकरी आपंकर जो जानुरी मस ठारू 15/1/2025 ठारू 15/6/2025 भितर जे आपंकर प्राइवेट सेक्टर हो कि कौन संस्थार हो आप निश्चित भाव में किसी गोटे जेकोसी नियुक्ति कि गोटे कर्म कौटी गोटे एंगेजमेंट है कौन असुविधा ना। आपंकर स्वास्थ्यगत समस्या किसी ना जेहेतु मंगल दोष रही मंगल आप गोटे रक्त प्रवाह धारण कर मंगल मंत्र पढ़ती तार आपंकर सुविधा हो प्लस चाकरी पाइबे से कौन असुविधा ना। आप सत्य महांती जन्म तारीख हूँ 9/9/1961। समय हूँ अपराह्न 11टा। स्थान हूँ भद्रक। से स्वास्थ्य किपरि रहिबो एवं चाकरी केबे हेबो। देखंतु सत्य सार आपणकर राशि हूँ 11/5 सिंह राशि वृष लग्न शुक्र महादशा जन्म एवं आपणकर वर्तमान भोग होती बृहस्पति महादशा रवि अंतरदशा 6/4/2024 ठारू 23/1/2025 मसीहा पर्यंत 23-5-7 दिन पर आपणकर बृहस्पति रवि पड़े आसवे बृहस्पति चंद्र होती आपणकर जातकर तृतीयाधिपति ग्रह एवं रही सी आपणकर चतुर्थ अवस्थान कर चाकरी आप देखते चाकरी मोर केते पर्यंत आप चाकरी करेंगे आपंकर चाकरी तो गोटे चाकरी आप निहाती छाड़ी छाड़ी सेकेंड चाकरी आप जो प्राइवेट सेक्टर हो कौ जगह गोटे चाकरी कर जो जगह आप चाकरी कर 2026 मे भितर आपंकर जेकोसी दिन में आपंकर धरतु आपंकर जानुरी फेब्रुआरी कि मार्च भितर आप छाड़ी पारती से पर्यटन कंटिन्यू करपारती नचेत आपंकर 2025 मसीहा नवेम्बर मास भितर आप चाकरी छाड़देवे। से आउ गोटे कथा पचारे स्वास्थ्यगत समस्या आपंकर स्वास्थ्य बर्तमान ठीक ना कारण आप इंडाइजेशन गैस प्रोब्लेम टिके कथा विरक्त लगे चिड़चिड़ा लगे वीकनेस लगे मुंड गैस ये सब जिन आपंकर लगी रही आप 2024 मसीहा एप्रिल मस ठार लगी रही
ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ଆଉ 7-8 ଦିନ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଥଣ୍ଡାଗତ ରୋଗ, ଏସନୋଫାଇଟିସ୍ ଏସବୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତିରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଥିଲା ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଲାଭାଧିପତି ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଦେବ। 2029 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ୟାପରେ ଶନି ମହାଦଶା ଭୋଗ ହେବେ। ତେଣୁ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ସେ 2029 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ରହିବ। ଏବଂ ଚାକିରିଟି ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାକିରି ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରମିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜିଦିଖୋରିଆ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ, କାହା କଥାକୁ ମାନିବେନି। କାହା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲାଗି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚାକିରିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଚାକିରି ରହିବନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଟିକେ ରହିବ। ସମାଧାନର ବାଟ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିରକନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଦାମ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିରକନ୍ଟେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା କବଚ ଧାରଣ କରି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧନ, ସଂସ୍କାର, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପୂଜା କରି ଲଗାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାଟି ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ এই ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବ। ଆକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ତାପରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ବେଦଜ୍ୟୋତି। ତାଙ୍କର ତାରିଖ ହେଉଛି 30/3/1985। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6:46, ସ୍ଥାନ କଟକ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଓ ବିବାହ କେବେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି 25/12 ମୀନ, ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ। ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାଜଯୋଗରେ ଜନ୍ମ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେବା। ଚାକିରିଟା ଆପଣ ପାଇବା, ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଚାକିରି ଜମା କରିବେନି। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ, ଯାହା କହିବେ ମୁହଁରେ କହିବେ। କାରଣ ଆପଣ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ, ଜିଦ୍ କରିବା, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ଆମ୍ବକୁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ବୁଝିଲେ ସେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ ହିଁ ଧରିଥିବେ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଆମ୍ବ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜିଦ୍ ଖୋରିଆ ସ୍ୱଭାବ, ଏକଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରି ଜମା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାକିରିଟା କରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାକିରିଟା କରିବି, ସେ ଚାକିରି ଆପଣ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାକିରି ଯେଉଁ କରିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35-40% ଚାକିରି କରିବେ। ତାପରେ ଚାକିରି ବିଲକୁଲ ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଚାକିରି ନୁହଁ। ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଧନାଧିପତି, ଧନ ଏବଂ ବିବାହ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ଗ୍ରହ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାରକ ଗ୍ରହ, ଏକାଦଶରେ କୁମ୍ଭରେ ଏବଂ ବଳବାନ ହେଇକି ରହିଲେ। କାରଣ ମୀନକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେ ବଳବାନ ହେବେ। ଦେଖୁ ସେ ଯେଉଁ ବଳବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହଟି ଟିକେ ଡେରି ହେବ। ବିବାହ ଏବେ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ମହାଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା 16/2/2024 ଠାରୁ 5/9/2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟାଧିପତି, ଷଷ୍ଠାଧିପତି। ଚାକିରି ଆପଣ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ବୁଧରେ ରାହୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚାକିରି ଟିକେ ହେବା ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାକିରିଟି ହେଇଯିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଜଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ରାହୁ ସପ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏବଂ 2025 ମସିହା ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି, ଲାଭାଧିପତି, ନିଜ ଘରେ ଶନି କୁମ୍ଭେ ଚନ୍ଦ୍ରଲଭା। ତେଣୁକରି ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କଥା, ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କେବେ ହେବ, ଚାକିରି ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟକୁଟା ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରିଟି ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି, କାରଣ ବୁଧରେ ରାହୁ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧରେ ମଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଆପଣ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ 2025-24 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି କେବେ ହେବ, ପୁଣି ଯାଇ ଚାକିରି ହେବ ଆପଣଙ୍କର 2025 ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ
ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଚାକିରିଟିଏ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିବେ ଏବଂ ବିବାହଟି ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଡେରି ହେବ। 2025 ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆପଣ ଚାକିରି ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳକୁ 15/12/2025ରୁ 15/4/2026 ଭିତରେ ଆପଣ ବିବାହଟି ହେବ। କାରଣ ବିବାହ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, ବିବାହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେନି, খুব কম দিন ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ରାଜଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଜିଦ୍ କରିବା ପିଲା ଜମା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ କେବଳ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହଟେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦୋଷକାରକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଭୌମ ଦୋଷ ଅଛି, ରେଡ୍ କୋରାଲ୍ଟେ ଲଗାଇବେ। ଏବଂ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବୁଧରେ ରାହୁ, ବୁଧଙ୍କର କବଚ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧନ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର କରି ୟାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ କରିବା ସ୍ୱଭାବଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିବ।